मी सौ मयुरी नरावार, अमा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस मध्ये येणारे लोक, जो नेता समस्यांना सोडवतो आणि लक्षपूर्वक ऐकतो। अर्जावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने कार्यवाही करावी, विविध मुद्द्यांवर अर्जाची पावती। महिला दिन उत्सवात साजरा, प्रेरणा देणारे अनेक कार्यक्रम। आजच्या सविस्तर बातम्या। आदिलाबाद भाजप नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवन पाहुण्यांनी गजबजले आहे। मतदारसंघातील विविध गावातील शेकडो महिला दररोज त्यांना भेटण्यासाठी येत आहे। या सर्वांना स्नेहपूर्वक निमंत्रण करण्यात आले, पोटभर जेवण केले आणि त्यांच्या समस्या लक्षपूर्वक ऐकल्या। युवा नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी राज्य सरकार आणि स्थानिक आमदार जोगू रामण्णा यांच्यावर हल्लाबोल केला। सरकारकडून कोणत्या कल्याणकारी योजना दिल्या जात आहे असा सवाल त्यांनी केला। कोणाला डबल बेडरूम घर आणि पेन्शन मिळत आहे का असा सवाल त्यांनी केला। नुसत्या शब्दात टाइमपास करत असून आमदार किंवा सरकारने जनतेसाठी काहीही केले नसल्याचे ते म्हणाले। निवडणुकीच्या वेळी योग्य शहाणपणाने बोलले पाहिजे असे ते म्हणाले। జోగు రామన్న రైతు బీమా ఎన్నిసార్లు చెప్పినాము, ఎన్నిసార్లు డిమాండ్ చేసినాము। రైతు బీమా భూమి లేని నిరుపేదలు సరిపోతే 5 లక్షలు ఇయ్యద్దు, అందుకు చేత నొక్కుతలేదా? అంటే గొర్రె చచ్చిపోయినా, బర్రె చచ్చిపోయినా, భూమి లేనోడు చచ్చిపోయినా సమానమేనా? తీసుకుపోయి పడేసుడేనా? అలా కుటుంబానికి విలువ లేదా? అలా కుటుంబం బతకద్దా? పెద్దమ్మ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు లోన్లు ఇయ్యలేదు, రుణమాఫీ చేస్తానడు, 1 లక్ష రూపాయలు రుణమాఫీ। 4 ఏళ్ల నుంచి పత్తాకు లేడు। 4 ఏళ్ల నుంచి పత్తాకు ఉన్నాడా? ముందు చదువుకున్న ఎస్సీ పిల్లగాళ్లకు, చదువుకున్న ఎస్టీ పిల్లగాళ్లకు, ఆదివాసీలకు, ఎస్సీలకు, చదువుకున్నోళ్లకు గవర్నమెంట్ జీతాలు వస్తున్నాయి। వచ్చినాయా మీ పిల్లలకి? ఎవరికైనా గవర్నమెంట్ జీతాలు వచ్చినాయా? జోగు రామన్న మాత్రం ఆయన ఆదిలాబాద్ మీద పడి దోసుకుంటున్నాడు। ఆయన కొడుకుని మున్సిపల్ చైర్మన్ చేసిండు, పెద్ద కొడుకుని। ఆ పిల్లగాడు మొత్తం ఆదిలాబాద్ టౌన్ మీద పడి దోసుకుంటున్నాడు, మొత్తం పొట్టు పొట్టు దోసుకుంటున్నాడు। తండ్రి పెద్ద కొడుకు, చిన్న కొడుకేమో లంచాలు, మిత్రుడు దందాలు, పైసలు। చిన్న కొడుకు జోగురామన్నకి 2 కొడుకులు, పెద్ద కొడుకుని మున్సిపల్ చైర్మన్ చేసిండు, ఆయన మున్సిపాలిటీ మీద పడి దోసుకుంటున్నాడు, పొట్టు పొట్టు దోసుకుంటున్నాడు। ఈయనేమో చిన్న కొడుకు రిమ్స్ ఉన్నది కదా హాస్పిటల్, రిమ్స్ దవాఖానలా, దాంట్లో ఊడిసే జీతాలకు కూడా జోగు రామన్న చిన్న కొడుకు 2 లక్షల రూపాయలు లంచం తీసుకుంటున్నాడు। 2 లక్షల రూపాయలు లంచం। నేను చెప్పింది నిజం కాకపోతే, నేను చెప్పింది నా దగ్గర మీరు ఎంతో మంది వచ్చి చెప్తున్నారు నాకు, సార్ ఇంకా ఊడిసే జీతం అడిగినాం, 2 లక్షల రూపాయలు లంచం అడిగినాం। నా దగ్గరనే 2 లక్షలు ఉంటే నేను ఊడిసే జీతం ఎందుకు ఎత్తా? నీకేం చెప్తున్నా పెద్దమ్మ, జోగు రామన్న కసాయోడు, పాపాత్ముడు। ఆదిలాబాద్ ప్రజల లత్త కలుగుతుంది, ఆదిలాబాద్ ప్రజల ఉసురు కలుగుతుంది జోగు రామన్నకు। ఈసారి అందరూ జోగు రామన్నకు మీరు చెప్పండి, అందరూ జోగు రామన్న ఓడిపోతే పొచ్చమ్మ తల్లికి బోనం ఎత్తా అని చెప్పండి, పోషమ్మ తల్లికి బోనం ఎత్తా అని చెప్పండి। ఎత్తారా? పోషమ్మ తల్లికి బోనం ఎత్తాను మొక్కలి జోగు రామన్నను ఊరు నుంచి తరిమి కొడితే గనక। जिल्हाधिकारी राहुल राज यांनी अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक रेडिओवर प्राप्त झालेल्या अर्जावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आणि अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले। जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठकीच्या सभागृहात झालेल्या जाहीर सभेत विविध क्षेत्रातील लोकांकडून विविध समस्यांवरून याचिका प्राप्त झाल्या। पिंचनचे अनुदान, नोकरी, रोजगाराच्या संधी, रेशन कार्ड, डबल बेडरूमचे घर, दलित वस्तू, दलित बंधू, दलित वस्ती, लाभार्थ्यांना इलेक्ट्रिक मोटरचे अनुदान, जमिनीचे प्रश्न आदी बाबींचे अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झाले।
पिंचनच्या अनुदानासाठी मी सेवाद्वारे अर्ज करावा आणि डबल बेडरूमच्या घरांच्या अनुदानासाठी संबंधित तहसीलदारांकडे अर्ज करावा। एससी कॉर्पोरेशनने ईडीला दलित बस्ती योजनेअंतर्गत प्राप्त लाभार्थ्यांना 3 एकर जमिनीचे वितरण प्रस्तावित करण्याचा सल्ला दिला। याचिकाकर्त्यांना पट्टा जमिनींचे कौटुंबिक वाद न्यायालयामार्फत सोडवण्यास सांगितले होते। त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रलंबित अर्जाचा आढावा घेतला। ते म्हणाले की गेल्या आठवड्यापर्यंत 1726 अर्ज प्रलंबित होते, तर या आठवड्याच्या सुरुवातीला 1385 अर्ज प्रलंबित होते। त्या तातडीने सोडवण्याचे आदेश दिले। సో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఒకటే టార్గెట్ పెట్టుకోండి। మీకు ఎంతైతే పెండెన్సీ కనిపిస్తా ఉందో ఈ రిపోర్ట్లో, సో ఈ రిపోర్ట్ అందరి దగ్గర ఉందా? డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ దగ్గర అందరి దగ్గర। సో గ్రూప్లో ఇప్పుడు పెట్టండి, గ్రూప్లో పెట్టండి, డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ గ్రూప్లో పెట్టండి। సో ఈ పెండెన్సీ రిపోర్ట్ 27th రోజు ఎంత ఉండే, ఈ రోజు ఎంత ఉంది, డ్యూరింగ్ ద వీక్ ఎంత డిస్పోజల్ అయింది, మొత్తం అంతా కూడా రిపోర్ట్ చేపించి పెట్టినాం। సో ఈ రిపోర్ట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు గ్రూప్లో మీ అందరు కూడా షేర్ చేస్తాను। So whatever is your pendency by today, it should be reduced to half. So next Monday when a meeting పెట్టుకున్నప్పుడల్లా సో ఇది మీకు సగం కావాల్సిన అవసరం ఉంది। సపోజ్ एकीकडे कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडणे आणि दुसरीकडे महिलांना त्यांचे करिअर शक्य तितक्या कार्यक्षमतेने पार पाडणे शक्य आहे, असे मत जिल्हा न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश श्री सुनीता यांनी व्यक्त केले। आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील डेपो गॅरेज येथे आरटीसी संयुक्त विद्यमानाने आंतरराष्ट्रीय महिला दिन उत्सवात साजरा करण्यात आला। त्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या। प्रथम उत्कृष्ट महिला कंडक्टरांचा शाल देऊन सत्कार करण्यात आला। नंतर महिला दिनानिमित्त आयोजित खेळातील विजेत्यांना गौरवण्यात आले आणि त्यांना बक्षीस देण्यात आले। महिला खूप संयमशीलता असतात आणि सर्व कामे कुशलतेने करण्यासाठी त्यांच्यात चांगली ऊर्जा असते, यांनी त्यांचे कौतुक केले। ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాం। మధుమతి సెకండ్ స్కూల్ దాంట్లో శ్రీమతి కళాక చెన్నై బాంబే గేమ్ దాంట్లో శ్రీమతి పండిత గారు చెప్పండి। లా చదివి ప్రాక్టీస్లోకి వెళ్తుంటే నా ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు వచ్చారు। అబ్బో మన సునీత అడ్వకేట్ అయిపోయింది అంటే వెంటనే వాళ్ళ ఇంకో సిస్టర్ అన్నారు, అయితే ఇప్పుడు ఎవరిని తగ్గు పెట్టుకోమంటావు? సో నిజంగా కూడా నేను ఇక్కడికి వచ్చింది మీరు తగులు పెట్టుకోవాలి, తగులు పెట్టుకుని పరిష్కారం కోసం మా దగ్గర రండి అని చెప్పడానికి కాదు। ఎందుకంటే ఇది ఆర్టీసీ డిపో మేడం చెప్పారు, సిన్స్ 25 years working as conductor and also in various sectors of RTC and so మీరు జాయిన్ అయిన బ్యాచ్లోనే నా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మ అంటుంది రాధా రాణి, మేమిద్దరం స్టార్టింగ్లో చిట్ ఫండ్లో పనిచేసేవాళ్ళం, చాలా క్లోజ్గా మూవ్ అయ్యేవాళ్ళం। అనుకోకుండా ఒకసారి ఇలాగే నోటిఫికేషన్ వచ్చి లేడీస్ ఆర్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ అని నోటిఫికేషన్ వచ్చిన వెంటనే తను జాయిన్ అయిపోయి జంప్ అయిపోయారు। నాకు చెప్పలేదు, ఓపెన్ చెప్పుకుంటే నేను కూడా అక్కడే ఉండేదాన్ని మీతో పాటు। సో అమ్మాయి చెప్పకుండా అలా వెళ్ళిపోయింది। ఆ తర్వాత నేను నా లా అయిపోయింది, ఎన్నో ప్రయాణాలు చేసి ఎన్నో బస్సులు ఎక్కి దిగి ఆఖరికి ఆదిలాబాద్కి వచ్చాను। కాబట్టి మీరు ఎప్పటి నుండో ఇందులో ఉన్నారు, మీకు బ్యాలెన్సింగ్ గురించి నేను చెప్పనవసరం లేదు। ఇప్పుడు ఒక మగవాళ్ళు బస్సులో ప్రయాణం చేసుకుంటేనే ఏదో ఒకటో రెండో ఆసరా పట్టుకుంటారు, సో ఆడవాళ్ళకి ఇంకా ఆసరా చాలా అవసరం। పైగా టికెట్ ఇస్తూ ముందుకు వెనక్కి కనీసం లెక్క పెట్టలేనిసార్లు తిరుగుతూ ఉంటారు। कल्वकुंटला कविता तेलंगणातील महिला जगाला कलंक लावणारी आहे। भाजप महिला मोर्चाच्या जिल्हाध्यक्षा धोनी ज्योती म्हणाल्या की त्यांनी दारूच्या रॅकेटद्वारे शेकडो टोळीचे घोटाळे केले आहेत आणि सर्व तेलंगणातील महिलांचे नाव बदनाम केले आहे। कल्वकुंटला यांच्या विरोधात घोषणा देत स्थानिक विनायक चौक धोरणे धरले।
पोलिसांनी पुतळा जाळण्याचा प्रयत्न रोखल्याने थोडा तणाव निर्माण झाला। दारूचा व्यापार, जुगारी आणि अंमली पदार्थ यांसारखा अत्यंत जघन्य कारवायांमध्ये थेट सहभागी होणे ही तेलंगणातील महिलांसाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे। एखाद्या जीवावर बेतणाऱ्या दारूच्या व्यवसायातील 100 कोटीच्या घोटाळ्याशी थेट संबंध असलेल्या कविता तेलंगणातील महिलांची माफी मागायची आहे। ते म्हणाले की तेलंगणा जागृतीच्या नावाखाली बतकम्मा उत्सवाचा प्रकार करणे म्हणजे हे जणू काही त्यांनी सुरुवात केली आहे। आपल्या तेलंगणातील लोक पिढ्यानपिढ्या बतकम्मा सण साजरा करत आहेत। ఏమంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి బిడ్డ ఉండి కూడా సారాదంద చేస్తున్నది ఈ రోజు అంటే ఎంత సిగ్గుసేటు। మహిళలకు మంచి పనులు చేయాలా, వీళ్ళు ఏం చేశారు? నిన్న మహిళా జాగృతి వాళ్ళు, నిన్న రంగినేని శ్రీనివాస్ వాళ్ళు మహిళా జాగృతి అని భారత జాగృతి అని పెట్టి దాన్ని కొత్త పేరు యాడ్ చేసి ఇట్లా మహిళలని కించపరుస్తున్నారు అన్నట్టు మీరు చూస్తున్నారు కదా సమాజంలో ఎట్లా నడుస్తున్నది, ఏం నడుస్తున్నది। మా బండి సంజయ్ అన్న బరబ్బర్తి మాట్లాడిండు, ఈరోజు మహిళలకు నువ్వు మంచి చేస్తావని వచ్చినావు, నువ్వు సారా అమ్మి వాళ్ళ భర్తల ఆరోగ్యం ఖరాబ్ అవుతున్నది, పిల్లలు రోడ్డు పాలైపోతున్నారు, భార్యలై పుస్తకాలు తెగిపోతున్నాయి, మరి వాళ్ళ జీవనం ఎట్లా గడాలా? నువ్వు ఒక ముఖ్యమంత్రి బిడ్డ ఉన్నావు, నీకేమైనా సిగ్గు శరం ఉన్నదా? నీకు ఇంకా సరిపోలేదా నీ ఆస్తులు, నీ కల్వకుంట్ల ఆస్తులు మీకు ఇంట్లో? कंदी श्रीनिवास रेड्डी प्रजासेवा भवन येथे दैनंदिन आहार कार्यक्रम अव्याहतपणे सुरू आहे। शेकडो लोक आणि चाहते जमतात व जेवण करतात। भाजपचे राज्याचे नेते आणि युवा नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी चांगल्या मनाने हा उपक्रम राबवून त्यांना दीर्घ आयुष्य लाभो अशी सर्वांची शुभेच्छा आहे। राजकीय दृष्ट्या उदयास येण्याची आणि अनेक पदे भूषवण्याची लोकांची इच्छा आहे। भाजपचे राज्य नेते आणि युवा नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की तरुणांनी स्वयंरोजगारांचे मार्ग निवडले पाहिजेत आणि चांगल्या स्तरावर जावे। कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे त्यांच्या चाहत्यांचा दुब्बका राजकुमार यांच्या निमंत्रणावरून प्रमुख पाहुणे होते आणि ऋषी यांनी आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील द्वारकानगर येथे नव्याने स्थापन केलेले एडीएम डिजिटल मार्केटिंगचे संस्थेचे उद्घाटन केले। त्यांचे विशेष अभिनंदन केले। व्यवसायात उच्च पदावर जाण्याची आणि उत्कृष्ट कामगिरी करण्याची त्यांची इच्छा होती।
మంచి స్థాయికి ఎదుగుతాడు, టెన్షన్ పడకుండా. మీరు మీ అమ్మమ్మ ఎక్కడ ఉంటారు? దంతెనపల్లి దగ్గర ఉంటారా? మంచి జరుగుతుంది మీకు. సంతోషం. రాజుని మేము చూసుకుంటాం, మీరు బేఫికర్ ఉండాలి. రాగడి భూమి మీద మంచిగా ఈ క్యాబిన్స్ అని మీరు చెప్పించుకున్నారా? అది థ్యాంక్ యూ. ఆశీర్వదించండి. అలాగే చేయాలి. రాజ్ కుమార్ అతత రిషి గారు వాళ్ళు ఇంకా మంచి స్థాయికి వెళ్ళాలా, డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో వాళ్ళు ఇంకా మంచి ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళి తమదైన ముద్ర వేయాలా నేను నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. వాళ్ళు చాలా కష్టపడతారు. రాజ్ అండ్ రిషి మంచి హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్న కష్టపడేటువంటి పిల్లలు. వీళ్ళని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మరింత యువకులు మరిన్ని చిన్న చిన్న ఆర్గనైజేషన్స్ స్థాపించాలని నా కోరిక. యాక్చువల్గా పెద్ద ఫ్యాక్టరీలలో ఎంత ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతుందో చిన్న స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్, చిన్న వ్యాపార సంస్థల వల్ల కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది స్టాఫ్తో స్టార్ట్ చేశారు. బట్ వాళ్ళ ఎదుగుదలతో పాటు మరింత ఎక్కువ మంది స్టాఫ్ని వాళ్ళు పెంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళు మరింత ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇట్లాంటి పిల్లలు ముందుకు వస్తే కనుక ఆదిలాబాద్లో ఒక 15,000 మందికి ఈజీగా చాలా కష్టం లేకుండా ఎంప్లాయ్మెంట్ అవకాశాన్ని అందించగలుగుతామన్న నమ్మకం మాకు ఉందండి. రాబోయే సంవత్సరాలలో చదువుకున్న వాళ్ళు జాబ్ చేస్తూనే ఇటువంటి ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనే కాదు, ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎవల్యూషనరీ అంటే అప్కమింగ్ ఫీల్డ్స్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కానీ, డిజిటల్ సర్వీసెస్ కానీ, బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ కానీ, ఆ తర్వాత లోన్స్ సెక్టార్ కానీ, ఇదంతా కూడా చిన్న స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఇవన్నీ అప్కమింగ్ ఫీల్డ్స్. ఇందులో మంచి స్థాయికి వెళ్ళాలని నేను వీళ్ళని అభినందిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. పొలిటికల్ విషయంలో కానివ్వండి, మరియు అన్నతో నాకు చాలా మంచి అనుబంధం ఉంది. అన్న ఇక్కడికి వచ్చి నా కోసం వచ్చి ఈ ఓపెనింగ్ కార్యక్రమానికి వచ్చి ముఖ్య అతిథిగా చేసినందుకు నాకు చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. అన్న నన్ను ఎప్పుడు వదలొద్దు, నేను అన్నని ఎప్పుడు వదలా. తప్పకుండా ఆదిలాబాద్లో అన్నని ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించుకోవాల్సిందిగా నేను చెప్తా ఉన్నా. మరి కేఎస్ఆర్ యువసేన తరపున అన్నకి ధన్యవాదాలు చెప్తా उन्ना. आदिलाबाद जिल्हा केंद्राच्या शासकीय कला आणि वाणिज्य पदवी महाविद्यालयात आंतरराज्यीय महिला दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी शिक्षकांसह विद्यार्थ्यांना उत्तम शिकवणाऱ्या महिला विद्यालयाच्या प्राचार्य अनिता यांचा शाल पांघरून गौरव करण्यात आला. पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला आणि त्यांच्या सेवेचे कौतुक केले. महिला आज सर्व क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने कामगिरी करत असून अनेक आव्हानांना तोंड देत पुढे जात असल्याने वक्त्याने सांगितले. त्यांनी कुठेही मागे न हटता धैर्याने आणि इच्छित ध्येय गाठण्याचे आवाहन केले. The future is not in our hand, but what Bhagavad Gita says, neither we can change our past nor create the future. Present is Mahila Dinotsavam. చాలా మంది మహిళా దినోత్సవం ఉమెన్స్ డే అనగానే చాలా మంది పురుషుల నుండి మనం వింటున్నటువంటి సోదరి. అదేవిధంగా తర్వాత అందరికీ అడ్వాన్స్గా మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ముందుగా
మనకి కాలుతుంది అని తెలిసినా మనం గరిటెలు పడుతున్నాం, అదేవిధంగా తెగుతుంది అని తెలిసినా కత్తులు పడుతున్నాం, ప్రాణం పోతుంది అని తెలిసినా మనం మరో సృష్టికి ప్రాణం పోస్తున్నాం. ఆ విధంగా కాకుండా ఇదే మన సమర్థత, ఇదే మన స్థాయి. మనకు అంత సవాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ మనం ఎదుర్కొంటున్నాం. ఆ సవాళ్ళని ఎదుర్కొంటూ మన ఇళ్ళను వాకిళ్ళను వదిలేసి మనం అన్ని రకాల్లో ఉన్నాం. స్కూల్లో, కాలేజెస్లో, రెస్టారెంట్లో, బ్యాంక్లో, సివిల్ సర్వీస్లో, రాజకీయాల్లో, అదేవిధంగా अंतरिक्षంలో, అదేవిధంగా फ्लाइटలో, అన్ని రంగాల్లో మనం ముందుకు వస్తున్నాం. मावला परिसरातील सर्वे क्रमांक 170 मधील झोपड्या टाकून राहत आहे. अधिकारी आले तरी त्यांचे न ऐकता तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यांना आदिवासी नेते पाठीशी घालत असल्याचे चिंतेचे सावट वाढले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज डीएसपी उमेंद्र पोलीस कर्मचाऱ्यांसह तेथे पोहोचले. आदिवासीशी बोलूनही प्रश्न सुटला नाही. अनेक दशकापासून घरट्याशिवाय राहून, झाडाखाली राहून, भाड्याच्या घरात राहत आहो अशा समस्या त्यांनी अधिकाऱ्यांसोबत वाटून घेतल्या. आता निघणार असाल तर कुठे जायचे असा सवाल त्यांनी केला. वरिष्ठांनी येऊन स्पष्ट आश्वासन देईपर्यंत आम्ही हलणार नाही असे त्यांनी सांगितले. దాదాపు 20 రోజుల నుంచి ఏదైతే 72 సర్వే నంబర్ ఉన్నదో ఈ 72 సర్వే నంబర్ అనే దాంట్లో గతంలో ఉన్నటువంటి వారే మళ్ళా ఇక్కడికి వచ్చేసి గుడిసెలేసినారు. గుడిసెలేసిన తర్వాత 2 సార్లు మా ఇక్కడ ఉన్న ఆదివాసీ ఏదైతే నిర్వహణ కమిటీ ఉందో తుడుందెబ్బ నాయకత్వంలో ఈ కమిటీని కలెక్టరు, ఎస్పీ, డిఎస్పీలు అందరూ కూడా పిలవడం జరిగింది. పిలిచిన తర్వాత మీరు వెళ్ళిపోవాలా, ఇది ఒక ఏదైతే మనకు ఉన్నటువంటి రైతు భూమి 1956లో వాళ్ళ భూమి అప్పచెప్పినాం. కానీ ఆయన వ్యవసాయం చేయలే కాబట్టి ఆ భూమిని ప్రభుత్వమే ఆధీనంలో తీసుకున్నది. కానీ ఆయన సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టులో కేసు పెట్టింది కాబట్టి మీరు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలా, వెళ్ళిపోకపోతే మాత్రము మంచిది పద్ధతి కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మేము ఖాళీ చేపిస్తామని కొద్దిగా ఆ ఆఫీస్ నుంచి కూడా బెదిరింపులకు आदिवासीలకు గురి చేయడం ఇది కరెక్ట్ కాదు. जैनत मंडळातील तरोडा पुलाशेजारी बांधण्यात आलेला तात्पुरता रस्ता खड्डेमय बनला आहे. त्यामुळे दुचाकी, ऑटो, कार प्रवाशांना त्रास होत आहे. जड वाहने रात्रीच्या वेळी या रस्त्यावरून जात असल्याने तात्पुरता रस्ता खड्डेमय झाले आहे. खड्डे पडून अपघात होण्याची शक्यता आहे. खड्ड्यात रूपांतरित झालेला तात्पुरता रस्ता दुरुस्त करून अवजड वाहनांची ये-जा रोकावी अशी ग्रामस्थांची इच्छा आहे. शिवाय पुलावरून जाणाऱ्या दुचाकी वाहनामुळे ग्रामस्थांमध्ये चिंतेचे वातावरण झाले आहे. ఈరోజు కర్ణంరెడ్డి వంతెన కుంగిపోవడానికి గురైనటువంటి వంతెన కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రజల సౌకర్యార్థం నిర్మించబడినటువంటి తాత్కాలిక రోడ్డు కూడా పూరా చెడిపోవడం జరిగింది. దినమంతా కూడా ప్రజలు చాలా ఇక్కట్లు పడుతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే కూడా ఇక్కడ మనకు ఏ శాఖ యొక్క అవసరాలు కూడా ఇక్కడ గుర్తించడం నాకైతే కనిపించట్లేదు. ఒక గ్రామస్తుడిగా నేను చెప్తా ఉన్నా. ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా తాత్కాలిక రోడ్డు నిర్మించబడ్డది కానీ మాత్రము దాని భారీ వాహనాలు రాగానే అరికట్టడం లేదు, దానికి బారికేట్లు వేయటం లేదు. ప్రజలకు ఎన్ని ఇక్కట్లు అంటే చాలా ఇక్కట్లు పడుతూ ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద భారీ వాహనాల వల్ల. వేసినటువంటి రోడ్లన్నీ కూడా కుంగిపోయినా కూడా 10 రోజులు 15 రోజులు అయినా కానీ అధికారులు వచ్చి ఏదో నామమాత్రంగా చూసిపోతున్నారు తప్పితే
నామమాత్రంగా ప్రజల కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి రోడ్డు మాత్రం ప్రజలకు వాహనాలు పోయేటట్టు మాత్రం निर्मिंचाल दयచేసి अधिकाరులు దాన్ని గ్రహించాలి ఖచ్చితంగా। आदिलाबाद जिल्ह्यातील बोथ मंडळातील कवटा गावातील मारमपल्ली लक्ष्मण नावाच्या व्यक्तीने सेल टावरवर चढून आत्महत्येचा प्रयत्न केला। कुटुंबातील सदस्य गावकऱ्यांनी त्यांचे ऐकले नाही आणि पोलिसांना कळवले। जर कोणी चढण्याचा प्रयत्न केला तर तो पूर्णपणे टॉवरच्या माथ्यावर पोहोचेल असे त्यांनी सांगितले। तो सर्व मार्गावर चढत असताना कोणालाही त्याचे ऐकू येत नाही। लक्ष्मण बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस मध्ये येणारे लोक जो नेता समस्यांना सोडवतो आणि लक्षपूर्वक ऐकतो। अर्जावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने कार्यवाही करावी। विविध मुद्द्यांवर अर्जाची पावती। महिला दिन उत्सवात साजरा, प्रेरणा देणारे अनेक कार्यक्रम। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।